तो नमस्कार दोस्तों, फरी एक बार स्वागत है आपनो गुजरात अपडेट चैनलની અંદર। तो दोस्तों આજના વિડીયોની અંદર ગુજરાત માટે ખૂબ જ મહત્વના સમાચાર આપવામાં આવ્યા છે, જેમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી, રિચાર્જ પ્લાન વધ્યા, મોદી સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય, રાશન કાર્ડ ધારકો તેમજ પાન કાર્ડ ધારકોના મહત્વના સમાચાર, સોના ચાંદીના ભાવમાં ફરી ઘટાડો એવા મુખ્ય સમાચાર આપવામાં આવ્યા છે। તો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો। तो दोस्तों पहली खबरनी बात करिए तो अति भारे वरसादनी आगाही। हवामान विभागे राज्य में भारे थी अति भारे वरसादनी आगाही करी छे। दक्षिण गुजरात में साइक्लोन सर्क्युलेशन सिस्टम सक्रिय बनता भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। मित्रों, आजे 29 नवसारी, वलसाड, दादरा नगर हवेली में भारे वरसादनी संभावना है, ज्यारे 30 जूने गांधीनगर, अमदावाद, आणंद, नवसारी अने खेड़ा, वलसाड, दमण अने दादरा नगर हवेली में भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। मित्रों, तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो रिचार्ज प्लान वध्या। जियो, एरटेल अने वोडाफोन त्रणेय टेलिकॉम कंपनीओने तेमना रिचार्ज प्लाननी किंमतमां वधारो कर्यो छे। त्रणेय कंपनीओए रिचार्ज प्लानमां 21 થી 27% सुधीनो वधारो कर्यो छे। जियोना 666 રૂપિયાનો 84 દિવસનો प्लान हवे 799 રૂપિયા थशे अने वोडाफोन एरटेलनो 719નો प्लान 859 રૂપિયાमां थशे। आ नवा रिचार्ज प्लान 3 जुलाई 2024 थी लागू थवाना छे। मित्रों, तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो खेडूतो खजानो वीजળી माफ। एकनाथ सिंहे सरकारे महाराष्ट्र विधानसभा चूंटणी पहला आ निर्णय लीधो छे। एवामां आ योजनाने चूंटणीलक्षी पण बतावी रही छे। राज्यमां वेटमां घटाडो करता पेट्रोल अने डीजलना भावमां पण घटाडो थयो छे। बजेट सत्रमां चूंटणीलक्षी जाहेरात करता नाणामंत्रीए कह्युं छे के 5 सभ्योना परिवारने दर वर्षे 3 गैस सिलिंडर मफतमां आपवामां आवशे। एकनाथ सिंहे सरकारे खेडूतने રીઝવવાનો प्रयास करता बाकी वीजળી माफ करवानी जाहेरात करी छे, तेनाथी 44 लाख खेडूतोने फायदो थवानो छे। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो सुकन्या समृद्धि योजना। नाणां मंत्रालये एक नोटिफिकेशनमां जणाव्युं छे के नाણાકીય વર્ષ 2024-25ના બીજા ક્વાર્ટર જુલાઈ 1 થી 30 સપ્ટેમ્બર 2024 માટે વિવિધ નાની બચત યોજનાઓ પરના વ્યાજ દરો પર પ્રથમ ત્રિમાસિક માર્ચ 1 થી જૂન 30, 2024 માટે સૂચિત કરાયેલા દરો સમાન યથાવત રહેશે। સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ થાપણ પર વ્યાજ દર 8.2% મળશે। પીએફ પર વ્યાજ દર પણ અનુક્રમે 7.1% રહેશે। મિત્રો, तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो मोदी सरकारनो महत्वनो निर्णय। सरकारे चालू नाणाकीय वर्षना बीजा त्रिमासिक गाळा माटे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना सहितनी नानी बचत योजनाओं परना व्याज दरमां कोई फेरफार कर्यो नथी। केन्द्रए शुक्रवारे नाणाकीय वर्ष 2025ना जुलाई सप्टेम्बर में क्वार्टर माटे तमाम नानी बचत योजनाओना व्याज दरो यथावत राख्या हता। तमने जणावी दईए के गया क्वार्टर में पण सरकारे लोकसभा चूंटणी पहला एप्रिल-जून क्वार्टर माटे व्याज दरो यथावत राख्या हता। मित्रों, तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो रेशन कार्ड धारको करी ले आ काम। छेल्ला કેટલાક વર્ષમાં સરકાર દ્વારા તમામ વિભાગોને ઈ-કેવાયસી દ્વારા ગ્રાહકોના આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવાનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે। તમને જણાવી દઈએ કે દેશના ગરીબ વર્ગ માટે રાશન કાર્ડ તેમની ઓળખ છે, કારણ કે તેના દ્વારા તમને દર મહિને મફત રાશન મળે છે। પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે સરકારે હવે સ્પષ્ટ કહી દીધું છે કે લોકોએ હજુ સુધી પોતાના રેશન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરાવ્યું નથી। તેમનું રેશન કાર્ડ હવે બંધ કરી દેવામાં આવશે, એટલે કે તેવા તમામ લોકોને હવે મફતમાં રેશન આપવામાં આવશે નહીં। જેથી જે પણ મિત્રોને રેશન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવાનું બાકી હોય તે વહેલી તકે આ કાર્ય કરી લેજો। મિત્રો, तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो पान कार्ड धारको आपे ध्यान।
જે લોકોને પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવાનું બાકી હોય તે વહેલી તકે પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરી શકે છે। જ્યારે કેન્દ્ર સરકારના જણાવ્યા અનુસાર દેશમાં 70 કરોડ પાન ધારકો છે, જેમાંથી 10 કરોડ લોકોએ પાન કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડને લિંક કર્યું નથી। પણ જો આધાર અને પાન કાર્ડ લિંક નહીં હોય તો તમે મોટી રકમના વ્યવહારો બેંક દ્વારા કરી શકશો નહીં, સરકારી યોજનાઓનો લાભ પણ મેળવી શકશો નહીં, તેમજ ટેક્સ વિભાગ દ્વારા કોઈ રિફંડ આપવામાં આવશે નહીં। જો કે લાંબા સમયથી પાન અને આધાર લિંક નથી તો ગભરાશો નહીં, તેને તરત જ પાન કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડ લિંક કરાવી દેજો મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ગુજરાત માટે મહત્વની યોજના, બાળકોને સારો ભણતર આપવા અને તેઓના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ કરવા માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીઓ માટે વર્ષ 2024-25ના બજેટમાં નમો લક્ષ્મી યોજના અને ધોરણ 10 પછી વિજ્ઞાન પ્રવાસમાં પ્રવેશ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓને માટે નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધના યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે। યોજના હેઠળ 6 લાખથી ઓછી આવક હોય તેવા કુટુંબને 50,000ની સહાય મળે છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો આ કાર્ડ ઉપર 1.60 લાખ રૂપિયાની લોન મળશે। ભારત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના હિતમાં ચલાવવામાં આવતી કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 1,60,000 રૂપિયા સુધીની કૃષિ લોન આપવામાં આવે છે। કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે સીસી લોનની સાથે ખેડૂતો તેમના પાકનો વીમો પણ મેળવી શકે છે। આ યોજનાનું વિસ્તરણ કરીને હવે પશુપાલકો અને મત્સ્યપાલન કરનારા ખેડૂતોને પણ વ્યાજબી દરે લોન ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે છે મિત્રો। તાજેતરમાં ભારત સરકારે ખેડૂતોને 3 લાખ સુધીની ટૂંકા ગાળાની લોન પર વાર્ષિક 1.5 રિબેટ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે। તેનાથી ખેડૂતોને મોટો આર્થિક સંકટમાંથી બચાવી શકાશે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો સોના ચાંદીના ભાવમાં ફરી ઘટાડો, સોના ચાંદીની ખરીદી કરનારાઓ માટે સરાફા બજારમાંથી સારા સમાચાર આવ્યા છે। સતત 4 દિવસથી બજારમાં સોના ચાંદીની ચમક ઓછી થઈ રહી છે, એટલે કે સોના ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે। શુક્રવારે બજારમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 71,080 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાની કિંમત 65,110 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે। ચાંદીની કિંમતમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે અને શુક્રવારે તે ઘટીને 86,761 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર આવી ગઈ છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો 70થી વધુ ઉંમરવાળા વ્યક્તિને મફત સારવાર મળશે। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 18મી લોકસભાને સંબોધિત કરતા દેશના વડીલો માટે મહત્વના સમાચાર આપ્યા છે। ગુરુવારે તેમણે કહ્યું હતું કે આયુષ્માન યોજના હેઠળ 70 વર્ષની વય વટાવી ચૂકેલા તમામ વૃદ્ધોને મફત સારવારનો લાભ આપવામાં આવશે। તેઓએ કહ્યું છે કે નવી સરકારમાં અમે 70 વર્ષથી વધુ ઉંમરના તમામ લોકોને આયુષ્માનનો લાભ આપી રહ્યા છીએ। એટલું જ નહીં, સરકાર ખેડૂતો માટે સતત કામ કરી રહી છે। 20,000 કરોડ રૂપિયા ખેડૂતો માટે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે। આ નિર્ણયથી અમે ખેડૂતોને વધુ આત્મનિર્ભર બનાવ્યા છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતો માટે ખૂબ જ કામની જાહેરાત, ખેડૂતોને સરકારની દરેક યોજનાનો લાભ પહોંચાડવા માટે જો કિસાન કાર્ડ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, તેના માટે ગામે ગામ કેમ્પ લગાવવામાં આવશે, જેથી ખેડૂતો સામે કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ માટે પોતાની નોંધણી કરાવવા કોઈ મુશ્કેલી ઊભી ન થાય। જો કે આ યોજનાની શરૂઆત ઉત્તર પ્રદેશથી કરવામાં આવી છે, તેથી કરીને સમગ્ર દેશમાં સૌથી પહેલાં આ યોજનાનો લાભ ત્યાંના ખેડૂતોને મળશે। જણાવી દઈએ કે આ કાર્ડ માટે નોંધણી કરાવવા માટે 1 જુલાઈથી નોંધણી પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવશે। જે અધિકારીઓ કાર્ડ માટે ખેડૂતોની નોંધણી કરાવશે, તેઓ ખેડૂતોથી તેમના પિતાનું નામ, ખાતા નંબર, આધાર નંબર, મોબાઈલ નંબર
વગેરે જેવી વિગતો માંગશે, તેમજ છેલ્લા 2 સિઝનમાં વાવવામાં આવેલા પાકોની માહિતી પણ મેળવવામાં આવશે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો પીએમ કિસાન નામ રદ। રાજ્યના 2.62 લાખ ખેડૂતોને સહાય આપવાની યાદીમાંથી નામ રદ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં કેટલાક ખેડૂતો ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરતા હતા છતાં લાભ લેતા હતા, તો કેટલાક ખેડૂત તરીકે પતિ પત્ની બંને સહાય મેળવતા હતા। જે ઉપરાંત કેટલાક ખેડૂતોને પેન્શન મળતું હોવા છતાં આ યોજનાનો હપ્તો મેળવતા હતા, તેમનું નામ રદ કરી દેવામાં આવ્યું છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો લેપટોપ સહાય યોજના। લેપટોપ સહાય યોજના 2024 હેઠળ યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓને 40,000ની નાણાકીય સહાય મળે છે અને તેમની શૈક્ષણિક જરૂરિયાતોને અનુરૂપ લેપટોપ ખરીદવાની સુવિધા આપે છે। આ યોજનાનો લાભ લેવા વિદ્યાર્થીઓએ ચોક્કસ માપદંડોને પૂર્ણ કરવા આવશ્યક છે। તેઓ 18થી 30 વર્ષની વચ્ચેના ગુજરાતના કાયમી રહેવાસી હોવા જોઈએ અને માન્ય સંસ્થામાંથી ઓછામાં ઓછું ધોરણ 12 સુધીની શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ। અરજદારોએ આધાર કાર્ડ, ઓળખનો પુરાવો, રેશન કાર્ડનો પુરાવો, પાન કાર્ડ, મતદાર આઈડી, જાતિ પ્રમાણપત્ર, ઉંમરનો પુરાવો, આવકનું પ્રમાણપત્ર, બેંક ખાતાની વિગતો તેમજ પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને માન્ય મોબાઈલ નંબર સહિત દસ્તાવેજો તૈયાર કરીને રાખવાના છે મિત્રો। તો દોસ્તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ। જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી વિવિધ ખેડૂત સમાચાર તેમજ દેશ અને દુનિયાના સમાચાર માટે આપણી આ ચેનલ ગુજરાત અપડેટને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો।